A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti, selamı, bereketleri bulsun har barchalarыбызга da. Allah Teala cuma günleri bizni mübarek kılsın. Yanga aylarыбызны, sefer aylarını Allah Teala şulay uq bizning için bereketli, gıybedetli aylardan kıla kursun. Muhterem kardeşler, Müslüman kalenderi boyunca bizning yanga ayыбыз kirdi, sefer ayı. Bu ay bilen bizde Müslümanlarda hem gumumen Tatar halkında kayber hırafatlar var. Bu ayda mesela seferge çıkarga yaramay degan söz var. Sefer ayı dip atalgaç şolay bit. Kimdir ayta bu ayda ilenirge yaramay, kevge çıkarga yaramaydı. Kimdir ayta bu ay bela kaza ketire turgan aylardı. Şoňa göre muhterem kardeşler, bu hırafatlar bulgan әле cahiliyet zamanlarından Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem әлеге аңа peygamberlik ingen çubuk bu sözler girgen. Hem şoňa göre bizge kadar bu sözler kelip jitkänler. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, sefer turunda aytilgan bir sözde ders tөгildi. Ягъни bir nindi ziyany da, bir nindi bela kazası da ýokdy. Ягъни maňa şanyrga yaramay bu hırafat diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sefer degan sözüň gaýber sözlerinden garasak, ul s, yumşak sin tögül, sat, katı sa harfi bilen yazıla, sefer. Hem şoňa göre seferge anyň bir nindi gatnaşy da ýok. Ul köbrek beýle balar bir tamardaş sözler sara degan söz bilen. Sefer ayı ul ilik tory kelgen kiz wagtyna, sara wagtga şoňa göre ýany sefer dip ataganlar degan şunday bir fikir bar. Gaýberler aýta bu çölde isýatyrgan jil, şoňa göre şunun ismi bilen de atalgan diler. Variantlar türli. Lakin sözübüz bugün muhterem kardeşler ol ay turunda tögül. Sözübüz muhterem kardeşler bugün Turu yıl turunda. Bizning mena şuşa sentyabr ayında Tatarstanda, Rossiyada ekstremizmga karşı degan şunday bir ibara. Lozung bara diýip aýtganda şulay bit. Ekstremizmni buldurmaw bilen kireşerler. Men anyň turunda muhterem kardeşler indi sileşesim kelmi. Menim sileşesim kile şulay bit Turu yıl turunda. Turu yıl tabu turunda. Çünki ekstremizm ol özü elbette biz onu hoplamayız. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni ekstremist diýip aýtýarlar. Çit ilde. Hatta ana terörist bularak sıfatlaylar. Anda bomba tutup ya bulmasa avtomat tutup anı şunday resimleri var çit ilde. Buna indi biz elhamdülillah üttik. Şulay bit. Әле şulay da bar mena bu soňky wagtlarda Qur'anny yandıralar. Ýewropada şunday bir-iki aýtyp ışraklar buldy. Mena bu muhterem kardeşler Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni şuşulay sıfatlaw bu özü ekstremizm. Qur'anny yandıraw bu özü ekstremizm. Şunun içinde mena munyň turunda sileşseler de aýbat bolar idi. Çünki ekstremizm degeçden işlep tirkel musulmanlaryny köz aldyna getirerler. Bugunky günde musulmanlar golundan ziyan görgen kişiler alar ezrek. Narkomafiya golundan ziyan görgenlerge karaganda şulaydy. Ya bolmasa prostitutsiya kiň hylas şeýgen urunlarda mesela Aziýa illerinde hatyn kızlaryny satalar tovar kibik. Kiçkine bagalaryny 11-12 ýaşlyk bagalaryny satalar, bordellerge galarynda $1 işleýler. Mene şular turunda sileşseler ol meňe kalsa faydalarak bolar idi. Şuşunday görünüşlerini bitirir için diýip aýtganda. Şoňa göre ekstremizm ol köp kırly. Ana mene şuşy bir tirligine aýtyp anlatyp bolmay. Lakin bularnyň birsinden de biz gatyla almaýbys. Eger de tory ýol tapmasak. Şoňa göre bizge muhterem kardeşler kişilikke tory ýolunu tabarga kerek. Şuşy dünýada ýaşaganda. Tory ýol tapmasak biz gymyr-gymyrge mene şuşulay adaşıp, sataşıp, hamandır şulay bit kimlerdergedir ziyan getirip bir halyk ikinci halyktan istin bolup ýaşaýp bilecek. Onda biz bir narsa işleýe almaýbys. Hatta mene biz aýtabys bit Elon Musk diýibiz. Şulay bit indi ol anyň ideýasy, propagandasy narsa şulay. Fen indi istin dura Marska çyrga hyýallana, jiberge hyýallana kişilerini. Kim anyň artynda tura? Şuşy kişilerini Marska jiberu fikirli bar. Bar eken şunday bir terkim kişiler. Anda baylar, oligarklar ul terkim kişiler arasında alar Marska gitirge hyýallanalar.
бар махсус шундый бер төркем, сообщество. Яшерен батырын түгел, аларның җыелышлары үтә. Алар инде ничектер шунда Марска китү турында хыялланалар. Илон Маск шул җыелышта бер катнаша, һәм инде Илон Маскны шуннан соң яңа ярдәм итә башлыйлар. Аңа спонсорлык ярдәм күрсәтә башлыйлар, шушы ракеталар ясасын дип. Ул шуңа күрә омтыла, мөхтәрәм кардәшләр. Шунда билгеле бер кешеләрне җибәрергә. Ну җибәрсәләр бер караганда әйбәт була, кытылабыз. Ул кешеләрнең безгә кирәкләре юктыр инде аларның. Бер караганда кытылабыз ансы, әлхәмдүлилләh. Кирәгенә кайта күрмәсеннәр. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, максат шундый. Бер төркем кешеләр башка кешеләрдән истин булырга җыеналар. Элек инде истин булганнар сарайларда утырып. Үзләренә сарайлар ясыйлар да, шунда утыралар. Мәсәлән, шул ук Сталин әйтәләр, аның бер нинди теге үзенең малы булмаган диләр. Сталин өчен генә махсус әллә ничә десятки дачалар ясалган. Аның өчен генә. Анда берничә периметр яклау белән шулай бит ул анда үзе генә яши, анда башка кеше керми. Анда бит крестьян яшәми анда, рабочий завод халкы яшәми анда, шулай бит. Алар белән бергә яшәсә, санаторий кебек булса, ул бер хәер иде. Шуңа күрә ул заманда да бар иде кешеләр, башкалардан өстен торырга теләүчеләр. Хәзер дә бар шулай бит. Әмма хәзер инде тагын да югарыга омтылалар. Ягъни башка кешеләр белән бер теге территорияда гына түгел, бер әйтгәндә илдә яки урамда гына түгел, башка кешеләр белән бер планетада яшисләре килми хәзер. Икенче планетага китәселәре килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу бөтенесе дә адашу, саташу фикерләре. Һәм кеше үзенең бик күп гомерен, бик күп акчасын шушы ялган идеялар белән яши бирә. Гомере үтә. Гомере үтә, шулай бит үлеп китә. Үлгәннән соң кая барачагын ул белми, аңламый. Аңа әзерләнмәгән тула. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә безгә туры юл табу шарт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер сахаба килә дә әйтә: "И Расулаллаһ, миңа бер гыйлем бир әле", ди. Шушы гыйлемнән соң бүтән бер кемгә дә мөрәҗәгать итмәслек булсын, ди. Бер кемнән дә сорамаслык булсын, ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кул аманту биллаһи, сумма истақим". Иман китердем Аллаһы Тәгаләгә дип әйтте, туры юл белән яшә, ди. Элек менә совет чорында шундый бер сүз бар иде. Намазыңны укы да, капланда ят. Намазыңны укы да, капланда ят. Бу нәрсәне аңлата? Ишеткәнегез бармы бу сүз турында? Юкмы ишеткәнегез? Әле мин үтем белән чыгардым аны әле генә. Кай вакытта вагызлар сөйлисең дә интернеттан язалар. Бу хадисне каян алдың син, тегеләй булай дигән, теге чыганагын күрсәт миңа, ди. Каян алдың син бу хадисне, ди. Каян алдың син бу сүзне, ди. Мәйтәм, җәмәгать, минем теге бер каян алмадым. Отделать ничего, идә кич белән мин хадислар чыгарып утырам. Уйлап чыгарып утырам. Отделать ничего. Бер эшем дә юк минем. Менә хәзер халык янына чыгам да, шул хадисларны шулай бит инде кешеләргә сөйлим аннан соң. Шундый теге кай вакытта кызык-кызык сораулар биреп куялар инде. Әлбәттә, уйлап чыгарган сүз түгел. Безнең ата-бабаларыбызның әйткән сүзе. Ул вакытта хәтәр иде кеше эшенә тыгылырга, кемнедер иретергә, шулай бит хәтәр иде анда ниндидер дин таратып йөрергә һәм башка шундый эшләр белән. Шуңа күрә халкыбыз әйткән: намазыңны укы да, капланда ят. Иң мөһиме, синең намазың укылган булсын, калганы синең шулай бит тыгылма. Тормыш шулай бара. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иман китерде Аллаһ Тәгаләгә, туры юл белән яшә". Уңга сулга карама, туры юл белән яшә. Әлбәттә, туры юлны без ничек күз алдына китерәбез? Иһдинас сиратал мустақим дибез. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Фатиха сүрәсендә безне туры юлга күндер дибез. Туры юл, мөхтәрәм кардәшләр, ул бер генә. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән туры юлы. Ул инде безнең өчен автотрасса, автобан. Бу юл тип-тигез. Бу юлның кырыенда бар кафелар, бар заправкалар, бар кирәк булса милициясе, шулай бит. Бар юл билгеләре. Ничә километр калды, ничә километр үттең, монда барылырга ярамый, монда шулай бит. Киресенчә, барылсаң әйбәтрәк. Шундый бер юлдан барабыз без, дин юлы белән. Бу юлдан чыксаң, син дә сукырга әйләнәсең. Син әйләнәсең сукырга. Бу юл трассадан төшсәң, анда юл юк. Кырыйда юл юк анда. Анда грунтовка.
Ничек барасың шулай бит? Беркем белмәй. Әйтик, элек сөйлиләр иде, менә немецлар Мәскәүгә керә алмаганнар. Мәскәүгә җитә алмаганнар. Нишләп? Мәскәүгә бара торган бер генә юл булган. Шулай бит инде шунда алар басып торганнар. Инде сорау туа. Ул юлның кырыйннан барып булмыймыни? Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта анда 500 километрдан артык ара. Аның артыннан кешеләр чыкканнар эзәрлекләргә. Но бит анда элек бит инде асфальт юл юк. Нишләп ул? Монда китә ала, монда китә ала, монда китә ала, шулай бит инде. Юк, ул вакытта да юллар булган. Анда алай китеп булмый. Кем хаҗда булды, алар күрәләр шулай бит. Анда менә мондай ташлар ята, менә мондай зурлыкта. Булар өстеннән барып булмый. Салынган билгеле бер юлдан гына барып була анда. Теләсә кая китеп булмый ул юллардан. Бу дөньяда да мөхтәрәм кардәшләр, без теләсә кая йөри алмыйбыз. Ә инде тормыш юлын әйткәндә юк. Ул булырга тиеш салынган, яхшы тапталган, өйрәнелгән бер яхшы юл. Менә бу дин юлы, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә дин юлын без әйтәбез, әс-сиратул мустақим, туры юл дибез. Аллаһ Тәгалә туры юл турында булай ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннәлләзина қалу раббуналлаһу сумма истақаму. Кемдә кем минем Раббым Алла дип әйтте һәм туры юлга басты ди. Ягъни шушы дин юлына басты. Тәтәнәззәлу алейһимул малаика. Аларга фәрештәләр төшә ди, ул кешеләр янына ди. Ул кешеләр янына фәрештәләр төшә. Бу кешенең була үзенең айрым, аны саклап йөрүче, яклап йөрүче, аңа дуга кылучы фәрештәләр була аның янында. Личная охрана. Бу инде мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә тарафыннан җибәрелгән сакчылар. Менә Бәдер сугышы вакытында бу сакчыларны күрергә насыйп була кешеләргә. Аллаһы Тәгалә фәрештәләрне җибәрә, алар атлар белән киләләр. Сугышырга мөселманнар ягында. Шайтан чыгып кача Бәдер сугышы вакытында. Кая качасың дип сорагачтын, ул кеше сүрәтендә була. Кая качасың дип сорагачтын, нәрсә ди? Җегетләр ди, мин сез күрмәгән әйберне күрәм ди. Монда ди, апасы ди. Ул чыгып кача. Чөнки фәрештәләр төшкәнен күрә. Алар белән сугышып булмый ди, монда всё. Һәм әлбәттә монда бу сугышта мөшрикләр җиңеләләр. Мөшрикләр үзләре дә әйтәләр. Мине дә кулга алды ди. Мине кулга алды ди. Сезнең арагызда ул кеше юк хәзер ди, мине кулга алган кеше ди. Аның чәче юк иде, ул пляж иде ди. Шундый бер кеше иде ул ди. Аны таба алмыйлар, чөнки фәрештә кулга алган була. Башлар ичеп китә иде ди. Ә кем чапканы күренми ди. Кешенең башы чабыла, ә кем чапканы күренми ди. Менә шундый манзарага тап буласың шулай. Бу инде ачык күренеш дип әйтик. Мондый көндә фәрештәләребез безнең күренмиләр. Бәхеткә каршы, бәлки кызганычка каршы шулай бит. Әмма кем туры юлда йөри, Аллаһ Тәгалә аның янына җибәрә шушы фәрештәләрне. Һәм әллә тахафу ва ла тахзану. Бу кешеләр бер нәрсәдән дә курыкмасыннар ди, һәм бер нәрсәгә күңелләре төшмәсеннәр ди. Бу кешеләрнең ди. Кем туры юл тапкан ди. Кирәкми, димәк, Алладан гына курка бу кеше, бер нәрсәдән курыкмый. Бу булыр, теге булыр дип анда борчылмый бер нәрсәгә дә, һәм бер нәрсәдән дә буякмасын, күңелен төшермәсен. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу кешенең тормышын үзе яклау астына ала. Әлеге дә баягы шул туры юлдан барганда, шулай бит машинаң ватылып кала икән синең автобанда, тормыш автобанында. Димәк, бар служба поддержки, сервис. Килеп җитәләр. Кирәк җиргә машинаңны алып барып куялар. Монда борчылырга кирәк түгел ди, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгалә әйтә. Икенче бер аятында әйтә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннәлләзина қалу раббуналлаһу сумма истақаму фәлә хауфун галейһим ва ла һум яхзанун. Шундый ук мәгънәдә әйтә. Кемнәр минем Раббым Алла дип әйттеләр һәм туры юлны таптылар ди. Алар курку белмәсләр һәм алар бер качан да борчылмаслар ди. Курку белмәсләр һәм бер вакытта борчылмаслар. Кешенең мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда ике хәсрәте бар. Нәрсәдәндер курка һәм нәрсә өчендер борчыла. Менә бу бөтен кешенең проблемасын шушы ике әйбер белән аңлатып була. Кеше курка хәерчелектән, дошманнан, эштән куудан, тегес хатыннан. Шулай бит инде безнең өчен бик актуаль нәрсә инде ул. Хәзер монда татар егетләре өчен монда утырган. Өйләнмәгәннәр куркалар инде, өйләнергә дә шулай бит монда. Һәрбер кеше нәрсәдәндер курка. Кемдер үз баласыннан курка. Бар мәсәлән хатын-кызлар анда, әбиләр, мин баламнан куркам диләр. Эшән итә, шулай бит.
Кай вакытта дага кылалар үлми дә ичмасам дип. Андый хәлләр дә була. Кем кеше нәрсәдәндер куркып тора гел. Урама чыгудан курка кемнәрдер шулай бит инде. Кемдер яңгырдан курка, кемдер агуланудан курка. Һәм кеше мөхтәрәм карашлар борчыла. Курыкмаса да аның күңеленә хузн, борчу керә. Хәсрәт керә. Нәрсә өчендер ул борчыла. Күңелгенә нәрсәдер җитми аның шулай бит. Менә бу кешенең бөтен проблемаларын шушы ике сыйфат белән аңлатып була. Әгәр кеше туры юл тапса, Аллаһ Тәгаләгә иман китерсә, димәк, бу борчулары, бу куркулары аның бетәчәк. Ул ирешәчәк бәхеткә, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бәхетнең сире нәрсәдә? Тыныч яшәүнең сире нәрсәдә? Ул да булса, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү һәм туры юлны табу. Туры юл нәрсә соң ул дигән вакытта Әбу Бакр радиллаһу анһу әйтә, туры юл ди Аллаһ Тәгаләдән башка беркемгә дә табынмау ди. Һәм Аллаһ Тәгаләдән башка беркемгә дә мөрәҗәгать итмәү ди. Туры юл шушы ди. Бу сүзнең мәгънәсе киңрәк, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки ул заманда бар иман, бар ширк. Бүгенге көндә кешеләр инде үзләрен иманлы дип санасалар да ширк кылалар. Ягъни алар ниндидер анда иконаларга нәрсә я булмаса ниндидер идолларга табынмыйлар, сыннарга. Алар башкача ширк кылалар. Бу дөньяда Алладан башка тагын ниндидер көч бар дип ышаналар. Ниндидер ярдәмче бар дип ышаналар, яки зыян китерүче бар дип ышаналар. Бу инде икенче төрлерәк, ачыктан-ачык түгел булса. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә генә ышанып, аңа гына табынсаң, аннан гына сорасаң ди, туры юлны табасың ди. Умар радиллаһу анһу әйтә, Аллаһ Тәгалә күрсәткән юл белән яшәү ул ди, ягъни дин юлы белән яшәү ди, һәм бер кая борылмау, чыкмау ди. Як-якка карамау ди. Димәк, яшисең, тормышта синең фитнәләр килеп чыга. Мәсәлән, акча тәкъдим итәләр сиңа хәрам юл белән, син юк дисең, шулай бит. Я булмаса сиңа ниндидер бер мөселман булмаган кызлар гашык була, син юк дисең. Бизнес кырырга тәкъдим итәләр сиңа хәрам юл белән, син юк дисең. Ягъни як-якка карамыйсың. Үз юлыңны хәләл юл белән генә эшлисең. Безнең һәрберебезгә мондый сынауларның туры килгәне бар, мөхтәрәм кардәшләр. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, туры юл белән сез барбер яшәп бетә алмаячаксыз ди. Туры юл белән генә яшәп бетеп булмый. Чөнки без зәгыйф. Кайчакта без сиртенәбез. Кайчакта без йоклап китәбез дә автобаннан чыгып китәбез. Кай вакытта зур-зур аварияларга да эләгергә мөмкин без. Кай вакытта төнлә адашырга да мөмкин без, мөхтәрәм кардәшләр. Бу очракта нишләргә кирәк? Аллаһ Тәгалә безгә шанс бирә. Ул әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, фастагфиру илейхи, фастaqиму илейхи вастагфиру. Туры юл белән яшәгез һәм истигъфар кылыгыз ди. Аллаһ Тәгаләдән гафу сорагыз ди. Шуңа күрә, әгәр дә син ялгыш кына кырыйга чыгып китсәң дә бу туры юлдан, Аллаһ Тәгалә сине кайтара, гафу сорасың. Кире шушы юлга кайталасың. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безгә ул мөмкинчелеген биргән. Шуңа күрә дә күңелне төшерергә кирәкми. Шулай бит әзрәк бу тормышта адашып алсаң, гынах кылып алсаң, инде Аллаһ Тәгаләдән гафу сорап кире кайтырга була. Адәм галәйһиссәлам кебек. Ул да гынах кылды, әмма Аллаһ Тәгаләдән гафу сорагач, Аллаһ Тәгалә аңа дәрәҗәсен кире кайтарды. Әмма шайтан гынах кылды. Ул Аллаһ Тәгаләдән гафу сорамады. Шуңа күрә ул мәңгелеккә шушы туры юлдан чыгып китте. Һәм хәзер шунда кырыйда, автобан кырыйында, трасса буенда безне алдалап тора. Анда бармагыз дип, менә тегендә әйбәтрәк дип, шулай бит, әйдә монда дип, безне алдалап тора, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә ул бер зур ялганчы гына. Инде Аллаһ Тәгалә безгә, иншааллаһ, шушы туры юлларыбызны табырга насыйп әйләсен, тайпылмыйча яшәргә насыйп итсен, иншааллаһ. Инде иншааллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о прямом пути. Прямой путь – это такое понятие для современного человека очень растяжимое. Если у человека спросить, живет ли он правильно, он скажет «да». Он скажет «я считаю, что я живу правильно». Вор в законе, который сидит в тюрьме, он тоже считает, что он живет правильно. У него там свои принципы, идеалы. Любого человека спроси. Спроси алкоголика, он говорит, я тоже живу правильно. По своим правилам он живет. Он говорит, я вот 2 литра выпью в день, больше не буду пить. Это мой принцип. Все, скажет, хватит, да?
Всего лишь 2 литра. Для кого-то 3 литра, например, да, у них дневная норма. То есть у него есть тоже свои какие-то правила. Кто-то скажет, я пью, но чужого не возьму. Тоже какие-то принципы. Дело в том, что прямой путь – это не принципы, которые ты сам себе установил. Прямой путь – это принципы, которые установил Аллах Субханаху ва Тааля. Вот это называется прямым путем. Когда мы говорим «Ихдинас сирата аль-мустаким», да, направь нас на прямой путь, значит, направь нас на твой прямой путь, который ты установил, который ты нам дал. Путь – это как дорога, но это дорога жизненная, наша жизненная дорога. Кто хотя бы раз путешествовал, тот знает, от дороги зависит многое в путешествии. Насколько дорога ровная, прямая, безопасная, так скажем, да, от этого очень много зависит. Если ты по ухабам будешь скакать какое-то время, да, долго тебе кажется, что ты проехал как будто вот там 500 километров. А на самом деле ты проехал километр всего. Бывает так, что дорога прямая, идеальная, машина хорошая. Нажал, если еще путник твой, собеседник твой по пути, хороший человек, это значит твой, так скажем, спутник в жизни, да, то эта же дорога тебе вообще покажется раем. Очень быстро ты пройдешь ее. Поэтому можно сравнить нашу жизнь именно с дорогой, с какой-то автомагистралью, так скажем, да, или автобаном. К сожалению, кто за рубежом не был, тот хороших дорог не знает. Да? Поэтому здесь представить хороший... Нам всегда кажется, что наш путь, он должен быть тяжелый. Такого российского человека, да? Как наша российская дорога, наш путь должен быть такой тяжелый, так скажем. И ты должен постоянно мучиться в этой дороге. И, соответственно, конечно же, ты должен на автовазе пройти этот путь. И, соответственно, со всеми вытекающими, так скажем. Но на самом деле есть и другие пути дороги гораздо легче и проще, конечно же. Альхамдулилля, в Татарстане мы знаем немножко, что значит хорошие дороги. Так скажем, да? Мы знаем немножко. Это не удивительно. Понимаете как? Если правитель находит прямой путь, я не скажу, что наши правители нашли. Нет. Если правитель найдет прямой путь, то дороги будут хорошие. Даже элементарно дороги в стране. Почему? Умар радийаллаху анху сказал, да, если в горах Ирака ишак какой-то осел, это имеется в виду осел, а не человек, если какой-то осел сломает ногу на дороге, споткнувшись или провалившись в яму там, да, я, говорит, боюсь, что Аллах Тааля спросит меня об этом. Вот как он думал. И поэтому, если правитель нашел правильный путь в жизни, то дороги в стране будут хорошими. Потому что он будет переживать за тех, кто ездит по этим дорогам. Поэтому это все взаимосвязанные вещи. Но, тем не менее, дорогие друзья, дорога, которую нам Аллах Тааля начертил, показал и направил, это идеальная дорога. Это идеальный путь. Направление у всех у нас одинаковые – это смерть. Как бы ты ни шел, ты идешь к смерти. Направление у всех одинаковое. Поэтому никто обратно пойти не сможет. Это одностороннее движение здесь. Это однозначно. Но ее можно пройти гораздо легче и гораздо проще, эту дорогу. Каким образом? Можно следовать по тому, что тебе сказали. По карте, по знакам и так далее. Не надо фотографировать. Зачем это? Тут хутба говорится. Садитесь лучше, слушайте, так полезнее будет. А то сфотографируйте сзади там кого-то непонятно, вдруг этот скажут, потом жаловаться будут, да? Кому-то не понравится это. Таким образом, вот эта дорога, которую нам дал Аллах Тааля, это удобная дорога. Со всеми знаками, со всеми предупреждениями и так далее. И путеводитель по этой дороге – это Коран. Это Коран и Сунна. Сунна – это пример того, как надо пройти эту дорогу. А Коран – это путеводитель. Вот и все. И больше ничего не надо, дорогие друзья. Проще, мне кажется, ничего не будет. Сейчас вот намного проще стало путешествовать, когда у нас появились навигаторы. Но иногда, конечно, и навигатор тоже обманывает. Но стало гораздо проще. Нет такого, чтобы люди стояли около обочины с развернутой картой. Или останавливали, спрашивали дорогу.
заблудились, заехали в какую-то деревню, да, дорогу не могли найти. Альхамдулилля, сейчас уж стало намного проще. И поэтому мы должны понимать сейчас, современный человек лучше всех должен понимать, что следуя какому-то пути проложенному, гораздо легче прожить эту жизнь. Вот она, дорогие друзья, наша кредо, мусульманская в этой жизни. Дорогие друзья, чтобы найти прямой путь и идти по этому прямому пути, нужны определенные, ты должен иметь качества. Потому что иначе ты не захочешь идти по этому прямому пути, по этой дороге. Всегда вот, например, когда едешь, да, с другом едешь, например, на одной машине. Например, я говорю. Едешь, все, навигатор показывает дорогу, твой друг что говорит? Слушай, там был поворот, да? Давай туда свернем. Мне кажется, мы срежем. Мне кажется, мы срежем. Ты думаешь, ну слушай, ну ты дорогу знаешь? Нет, мне просто сказали так. Мне там что-то показалось. Ты говоришь, ну вот же, дорогу показывает навигатор, все отсюда едут. Зачем? Он говорит, ну давай, поехали. Давай. Туда сворачиваешь, там грязь, ты застрял, да? Друг говорит, ой, извини, я не знал, и вы стоите мучаетесь. Бывает так, дорогие друзья. И вот чтобы не поддаваться вот этим наущениям в жизни, Пророк ﷺ сказал, «Аля ва инна фил джасади мудгатун». Поистине в человеке есть кусок мяса. В человеке. «Иза салахат, салахал джасаду куллюху». Если этот кусок мяса будет правильным, здоровым, то все тело будет здоровым. Что это за кусок мяса? «Аля ва хияль кальб». Это сердце. То есть ты должен обладать чем? Знаниями и уверенностью. Якин. Чтобы не внушаться вот этим всем подсказкам, которые тебе потом со всех сторон говорят. И в этой жизни также. Если у тебя сердце правильное, там вера, там Коран, там якин, уверенность, то кто бы, что бы тебе ни сказал, ты будешь уже действовать правильно. Никто тебя не заставит что-либо сделать. В этом мире нельзя никого заставлять. Человек сам всегда совершает свой выбор. Вот, например, я уже вам приводил такой хадис, где сказано, если человек, например, живет хорошей жизнью, в конце жизни он совершает что-то плохое и попадает в ад. Другой человек живет плохой жизнью, и в конце жизни он совершает что-то хорошее и попадает в рай. Вопрос. Ну как же так? Совершив в конце жизни всего лишь одну ошибку, один грех, ты можешь попасть в ад. И в конце жизни, совершив всего один хороший поступок, ты можешь попасть в рай. Где справедливость? А здесь все элементарно. Если ты в конце жизни совершил грех, значит, ты всю жизнь хотел совершить этот грех. Но не было возможности. Если ты в конце жизни совершил хороший поступок, значит, ты всю жизнь хотел совершить его, но не было возможности. Вот так же, когда у человека есть праведное сердце, то он живет правильно. Если сердце неправедное, то его дела могут быть праведные. Но когда-нибудь в это сердце зайдет внушитель, это вась-вась, шайтан, и в конце концов он совершит грех. Здесь уже ничего он с этим поделать не сможет. Поэтому надо иметь уверенное сердце, то есть правильное сердце, и, соответственно, чтобы никто тебя уже не сбивал с прямого пути. Также Пророк ﷺ сказал, иман человека не будет правильным, пока его сердце не будет правильным. Сердце человека не будет правильным, пока его язык не будет правильным. То есть здесь идет обратное. Если у человека чистое сердце, то дела будут чистыми. И чтобы сердце очистить, нужно очищать свои дела. И в первую очередь это слова. Слова надо очищать свои. Язык надо очищать. От мата, от ругани там и так далее. Иногда приходится смотреть какой-нибудь ролик, например, из Ютуба, из интернета. Там какой-нибудь русскоязычный блогер, там 5-10 минут,
рассказал без мата что-либо. И знаете, какие комментарии? Там комментарии такие. Как прекрасно, когда нет мата. Здорово, что ни одного слова нет мата. И тогда вот такого рода комментарий. Ни один человек не пишет. Я больше его смотреть не буду, здесь мата нет. Понимаете? В нашей стране матом ругаются. Сколько процентов? Не знаете статистику? 99, наверное, процентов людей матом ругаются. Дети просто на нем разговаривают. Это мы просто не слышим своих детей. Надо просто послушать. Я всегда слушаю детей, когда прохожу мимо так. Они разговаривают матом. А с дома, конечно, прекрасно. 99% спокойно все ругаются матом. И в том числе и мусульмане, конечно же. И нигде не сказано, да? Ни один, хотя вот сколько людей ругаются матом, ни один не говорит. Он далек от нас, он матом не ругается. Потому что всем нравится, когда человек разговаривает красиво. Поэтому, когда ты свой язык исправляешь, оттуда убираешь и мат, и ложь, и лицемерие, и все, и гайбат, да, сплетни, тогда и твое сердце начинает очищаться, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Каждое утро, когда мы встаем, все наше тело, каждый наш орган, оказывается, это имеет, ну, так скажем, свою индивидуальность. И они все обращаются к одному органу, к языку. И говорят, просят его, ты, говорит, береги себя, говорит. Если ты себя будешь беречь, то с нами будет все в порядке. То есть, если ты себя не будешь беречь и будешь ошибаться, то и у нас будут неприятности. Если язык не беречь, какие неприятности могут быть? Ну, в первую очередь, это страдают печень и почка. Да? В первую очередь страдает печень и почка. Естественно, страдают окологлазные наши эти, так скажем, территории, да? Страдают наши уши, наши носы страдают. Видите, каждый орган страдает. Зубы страдают, когда язык не бережешь, естественно, да? Иногда и другие места могут пострадать очень серьезно. Ноги, руки там и тому подобное. Голова тоже страдает. Видите как? Оказывается, из-за языка страдает все тело. Поэтому они говорят, ты ж, пожалуйста, давай там нормально, да? День сегодня нормально, чтобы прошел, да? Не ошибайся, говорит. Это хадис, дорогие друзья. Если, говорит, ты будешь на прямом пути, мы будем, говорят органы. Если ты ошибешься, то мы тоже ошибемся, говорят наши органы. Дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, инна аллазина калю раббуна Аллаху thumма истакаму. Те, которые сказали наш Господь Аллах и нашли прямой путь, и встали на прямой путь. Это люди, которые живут правильно. Татаназалю алейхимуль маляика. К ним спускаются ангелы. Ангелы, они несут разные функции. Это и хранители, это и баракат, которые несут, которые дуга за нас делают. Чем больше вокруг нас ангелов, естественно, тем лучше. Сейчас это называют там, да, по-разному сейчас, по-научному, да, кто-то говорит аура человека, да, кто-то говорит там энергетика, там еще что-то какие-то. Аллах Тааля говорит, что вот рядом с человеком находятся ангелы, то есть вокруг него. Их количество от человека зависит, какой он был. Но их присутствие – это неплохо, это только хорошо. И вот кто живет прямым путем, то, соответственно, находятся ангелы вокруг него. Это опять-таки как автострада. Когда ты едешь один по автостраде, это одно. А когда у тебя кортеж и вокруг еще сопровождение, это же лучше, да? Приятно. Я один раз так оказался в кортеже. Хоронили одного полицейского, он застрелился вроде. Сказали, что застрелился. И я ехал в милицейской машине. Вот каждый светофор там все. Нам дорогу открывали. Ну, чтобы быстрее проехать, похоронить. Знаете, как приятно это? Ты не стоишь, ничего, там перед тобой машин нет, а я еще был в папахе, еще честь отдают. Там же не видят, что у папахи нет кокарды. А раз папаха, значит, какой-то там генерал, может быть, сидит даже, да? И еще честь отдают, когда так проезжаешь. Ну, на всякий случай, наверное, отдают. Лучше отдать же, правильно? Вообще приятно, ребята, этого. Да? Вот как они живут, так скажем, да?
дорога чистая, да, все честь отдает, там быстро доехал, там все и так далее. Вот так и ты пройдешь эту жизнь. Еще честь тебе будут отдавать. Как говорил Умар, рады Аллаху анху. Человек возвышается религией. Тебя будут уважать, честь отдавать. Вокруг тебя кортеж из ангелов. Аллах Та'аля открывает тебе дорогу. Вот это, дорогие друзья, прямой путь и правильная жизнь. Что случается с этим человеком еще происходит? Алля тахафу валя тахзану. Он говорит, не бойтесь и не печальтесь, Аллах Та'аля говорит. Аллах Та'аля решает ваши проблемы. Ва абширу биль джанна аллати кунтум туадун. И обрадуйте их раем, который им был обещан. То есть в конце этого пути, это мало того, что ты так хорошо проехал, а в конце пути тебя еще ожидает рай, конечный твой путь. И ты, альхамдулилля, то есть к этому своему обещанному дойдешь. Нахну аулияукум фил хаяти дунья валь ахира. О, это уже супер. Аллах Та'аля говорит, мы их покровители в этом мире и в ахирате. Аллах Та'аля говорит, все, этому человеку не нужны никакие знакомые. Аллах Та'аля, я, говорит, их покровитель. Самый наилучший, наивысший покровитель появляется у тебя на этой дороге. Соответственно, если гаишник остановит, что ты скажешь? Да? Я знаю того-то. И все. Он даже, честно говоря, даже останавливать, наверное, не будет. Ну, вдруг какой-нибудь там, да, молодой сержант. «Валякум фиха ма таштахи анфусукум». И вам будут в раю то, что вам пожелает ваша душа, и то, что вам было обещано. Это, говорит, вам от прощающего и милостивого. Вот такая, дорогие друзья, ожидает жизнь и после смерти для того человека, кто правильно прожил эту жизнь. Это обещание от Аллаха. Хотите верьте, хотите нет. Шайтан тоже обещает какие-то блага, низменные, сиюминутные, сиюсекундные блага обещает он там где-то. Но на самом деле это всего лишь обман и отрава. Как в природе, да? Видишь красную ягоду, сел, отравился. Это вот то же самое. Шайтан говорит, съешь, вкусно, красиво, но это отрава. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Та'аля даст нам прямой путь, иншаллах, в этой жизни, чтобы наш ахират был обещанный нам рай. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.